السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں جنگل میں رات کے وقت سلیمان پیدری سے پوچھتا ہے، پیدری تم کیا کہتے ہو؟ کیا قاسم ہمارا ساتھ دے گا؟ کیا وہ ہمارا دشمن بنے گا؟ پیدری مسکراتے ہوئے کہتا ہے، میں برسوں سے قاسم صاحب کو جانتا ہوں، وہ تجارت کا ماہر ہے، سب سے زیادہ مصروف بندرگاہ سینوب کی بندرگاہ ہے، اور چونکہ وہ فن تعمیر میں بھی ماہر ہے، سب سے مضبوط جہاز بھی اسی کے پاس ہیں، مگر وہ لڑائی کو پسند نہیں کرتا، تو اس لیے وہ اپنے سونے کا زیادہ حصہ فوج پر نہیں اپنی تجارت پہ خرچ کرتا ہے۔ سلیمان کہتا ہے، بس اس کے پاس کھڑا رہنے کا ایک ہی راستہ بچتا ہے۔ پیدری ہنستے ہوئے کہتا ہے، بالکل درست، سیدھے راستے پر ہونا۔ یہ سن کر سلیمان کہتا ہے، تب قاسم صاحب میرے پہلو میں میرے متی کی مانند رہیں گے۔ پیدری کہتا ہے، اب اگر تم چاہو تو میرے شہسوار تمہارے ساتھ چلیں گے، کرامان اغلو کی سرزمین تک۔ سلیمان کہتا ہے، پونڈ سب پیچھے رہ گیا ہے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ تو پیدری کہتا ہے، تم نے قاسم صاحب کو تو سن ہی لیا ہے، بایزید آ رہا ہے، میں اس کے استقبال کی تیاری کروں گا۔ جواباً سلیمان کہتا ہے، تمہاری طاقت ترکمانوں کے لیے کافی نہیں ہے پیدری۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ محمود پاشا بایزید اور باقیوں کے ساتھ اسفندیار اغلو کے محل کے باہر پہنچتے ہیں۔ محل کے دروازے بند ہوتے ہیں اور بلندی پر سپاہی تعینات ہوتے ہیں۔ یہ دیکھ کر شامل کہتا ہے، جہاں تک مجھے معلوم ہے صرف ہمارے دشمن ہی اس پرچم کو دیکھ کر اپنے دروازے نہیں کھولتے، یہ ہمیں انتظار کیوں کروا رہے ہیں؟ تو بالی بھی کہتے ہیں، صبر شامل صاحب صبر، ہو سکتا ہے اسفندیار اغلو اپنے رشتہ داروں کے لیے دعوت کی تیاری کر رہا ہو۔ اگلے لمحے دروازہ کھلتا ہے اور قاسم اپنے سپاہیوں کے ساتھ باہر آتا ہے۔ قاسم کو دیکھ کر محمود پاشا کہتے ہیں، ہم اپنے سلطان کی طرف سے سلام لے کر آئے ہیں قاسم صاحب، کیا اسفندیار اغلو کی سرزمینوں میں مہمانوں کا دروازے پر استقبال کرنے کی روایت ہے؟ تو قاسم کہتا ہے، میں ان کی توہین نہیں کرتا جن کو میں دل سے خوش آمدید کہتا ہوں پاشا، یہ میری روایت ہے۔ میری بیٹی سے منسوب ہونے کے باوجود بادشاہ کی بیٹی کے پیچھے جانا یہ ایسی چیز ہے جو نہ میں برداشت کروں گا اور نہ خاتون، یہ ایک آدمی کو زیب نہیں دیتا۔ بایزید غصے سے کہتا ہے، میں نے جولیا کو نہیں مارا۔ محمود پاشا بایزید کو روکتے ہوئے کہتے ہیں، کیا حقیقت نہ سننا بھی تمہاری روایت ہے قاسم؟ کیا تمہاری روایات دشمنوں کے فتنوں پہ یقین رکھتی ہے؟ کیا اپنے مہمانوں کو اندر جانے سے روکنا بھی تمہیں مرد بناتا ہے؟ قاسم غصے سے کہتا ہے، بایزید نے ہماری عزت پر داغ لگایا ہے، عزت پر داغ لگانے والے اب یہاں نہیں آ سکتے۔ یہ کہتے ساتھ وہ چوغا بایزید کے سامنے پھینک دیتا ہے اور مزید کہتا ہے، رشتہ دار ہونا اور یہ باقی سب کچھ اب ہمارے درمیان نہیں ہے۔ میری بیٹی بایزید کی خاتون نہیں ہو سکتی اور میں سلطان محمد کا رشتہ دار نہیں ہو سکتا۔ محمود پاشا کہتا ہے، تم اپنا عذاب خود لا رہے ہو قاسم، جان لو کہ نہ تو پونٹس اور نہ ہی کرامان اغلو تمہاری حفاظت کریں گے۔ قاسم کہتا ہے، میں جانتا ہوں کہ تمہارے اور کرامان اغلو کے درمیان جنگ ہے، تو مجھے بہانے سے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہے ہو، تاہم میں اس جان سے میں نہیں آؤں گا۔ اب اگر زندہ چھوڑ دیا ہے تو یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ محمود پاشا کہتا ہے، ظاہر ہے تمہیں تحفے پسند نہیں آئی، ہم صرف مٹھی پر تحائف لے کر عظیم اسفندیار اغلو کے پاس آئے ہیں، صرف چند سپاہی ہیں، لیکن تم چاہتے ہو کہ ہماری فوج بھی ساتھ آئی اور ہر ایک تحفہ بھی لے کر آئی۔ ہم بھیڑ لانا بھی بھول گئے، شادی ہونے والی ہے اور ہم نے ابھی تک ایک بھیڑ کو بھی ذبح نہیں کیا۔ قاسم غصے سے کہتا ہے، کیا تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ محمود پاشا کہتا ہے، سلطان محمد خان دھمکی نہیں دیتا قاسم صاحب، وہ ضروری کام کرتا ہے۔ اب کوئی بھیڑ ذبح نہیں ہوگی، صرف تم ہوگی، تم اس کی قیمت ادا کرو گے، جشن منانے کے لیے اپنی زمینیں کھو دو گے اسفندیار اغلو۔ یہ کہتے ساتھ ہی محمود پاشا سب کو لے کر پلٹ جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پونٹس کے بازار میں ایک لڑکی مچھلیاں فروخت کر رہی ہوتی ہے۔ اسے وہاں دیکھ کر سلطان کا جاسوس بسات بہت خوش ہوتا ہے اور تیزی سے اس کی دکان پہ جاتا ہے۔ وہ اس سے پوچھتا ہے، کیا آپ کے پاس تلوار مچھلی ہے، وہ جو یہاں دل پہ وار کرتی ہے؟ تو لڑکی ماریا کہتی ہے، ہمارے پاس اس موسم میں تلوار مچھلی نہیں ہے، مگر بسات کہتا ہے، مجھے واقعی میں ایک تلوار مچھلی چاہیے۔ تو ایک ماہی گیر اس کے پاس آتے ہوئے کہتا ہے، جناب ہمارے پاس تلوار مچھلی نہیں ہے، تاہم ہمارے پاس گراولر مچھلی ہے، دونوں کا ذائقہ کافی ملتا جلتا ہے۔ تو بسات کہتا ہے، میں نے تم سے نہیں پوچھ، اپنے کام سے کام رکھو۔ تو وہ شخص کہتا ہے، جناب میں کہہ رہا ہوں کہ گراولر ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد بسات کہتا ہے، آپ گراولر کہہ رہے ہیں، اگر ایسا ہے تو میرے ساتھ چلیں۔ ساتھ ہی وہ دونوں آگے بڑھتے ہوئے ایک طرف جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ وہاں ولاد، کنترالی اور دیگر بھی ادھر ادھر مڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ماہی گیر بسات سے پوچھتا ہے، تم پونٹس میں کیوں آئے ہو اور مجھ سے تم کیا چاہتے ہو؟ پاس بیٹھا ولاد اس سے کہتا ہے، مجھ سے سوال نہ کرو۔ پیچھے بیٹھا کنترالی کہتا ہے، واصل اتنے زیادہ سوالات نہیں پوچھتے، بس اپنا کام کرو۔ تو واصل کہتا ہے، میں صرف ایک جاسوس ہوں، تمہارا کرایہ کا سپاہی نہیں ہوں، میں وہ سب کچھ نہیں کر سکتا جو تم چاہو گے۔ شہنشاہ نے شہر کے گرد گشت بڑھا دی ہے، ہم اگر پکڑے گئے تو؟ کنترالی اس سے کہتا ہے، اب صرف میرے سوال کا جواب دو، خانقاہ کے راہب مارے گئے ہیں؟ تو واصل کہتا ہے، بالکل، یہ سب جانتے ہیں، کیا تم نے انہیں مارا؟ تو ولاد ایک دم سے کہتا ہے، تمہیں اس نے صرف جواب دینے کو کہا ہے، پوچھنے کا نہیں کہا۔ ہم ان لوگوں کو تلاش کر رہے ہیں جنہوں نے انہیں قتل کیا۔ کیا پچھلے کچھ دنوں سے شہنشاہ کے محل میں کوئی آیا تھا؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد واصل کہتا ہے، بالکل،
पादरी जान नाम का कोई शख्स आया था और वो वेटिकन से आया था। ये सुन के कंतुराली कहता है, हम चाहते हैं कि तुम उस आदमी को हमारे पास लाओ। वासिल एकदम से कहता है, अरे क्या तुम पागल हो, ये मुमकिन नहीं है। विलाद कहता है, तुमने ऐसे बहुत से काम किए हैं जो नामुमकिन थे, जैसे शहंशाह के महल में दाखिल होना। तो वासिल कहता है, मैं सिर्फ उस वक्त अंदर जा सकता हूँ जब वो मछली की ख्वाहिश करें। विलाद कहता है, आला, अब की बार तुम उसके कहे बगैर ले जाओगे। उसके पास वेटिकन से बहुत अहम मेहमान आए हैं, उन्हें जियाफत करने दो। वासिल कहता है, तुम्हें कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा। मगर विलाद कहता है, इंतजार नहीं, आज ही। वासिल कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कहाँ तलाश करूंगा। तो कंतुराली कहता है, जैसा हम कहते हैं वैसा करो, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। ये कहते साथ ही कंतुराली अपने साथियों के साथ वहाँ से चला जाता है। वो तीनों पलक झपकते साथ गायब हो जाते हैं। दूसरी तरफ जंगल में महमूद पाशा, शामिल, बायजिद और दीगर के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। शामिल कहता है, कासिम साहब ने जो किया वो जंग का सबब बन सकता है पाशा। तो बाली भी कहते हैं, शामिल साहब ठीक कह रहे हैं, हमारे सुल्तान जो हुक्म देंगे वाज़ेह है। इस सबब अगर आप हमें हुक्म दें तो जब तक हमारे सुल्तान ना आ जाएं, मेरे ख्याल में हमें चैम्बले से बहादुरों को साथ लेकर हमला करना चाहिए पाशा। तो महमूद पाशा कहता है, कासिम साहब को किए की सजा जरूर मिलेगी, लेकिन फैसला हमारे सुल्तान करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। वो सब आगे बढ़ते जाते हैं जबकि पैदरी सुलेमान और सिपाहियों के साथ छुप के वहाँ बैठा होता है। पोर्ट्स में कोमिनोस पादरी जान से पूछता है, क्या तुम्हें यकीन है कि तुर्कों के पास इसका दूसरा हिस्सा है? तो पादरी जान कहता है, वरना वो खानकाह पर हमला क्यों करेंगे बादशाह सलामत, और मुझे क्यों अगवा करना चाहेंगे? तो गद्दार वासिल उनसे कहता है, मैंने तफसीलात नहीं मांगी ताकि वो शक ना करें, उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा है कि वो पादरी जान को अगवा करना चाहते हैं। कोमिनोस पूछता है, क्या उन्होंने तुम्हें बताया है कि वो कहाँ रह रहे हैं? वासिल कहता है, जनाब मैंने पूछा, लेकिन उन्होंने कहा कि वो मुझे खुद ढूंढ लेंगे। कोमिनोस कहता है, हमें उन आदमियों को पकड़कर कागजात हाथ में लेने चाहिए, क्या तुम समझे? मुझे बताओ कि हम उन्हें कैसे पकड़ेंगे पादरी जान। तो पादरी कहता है, उनको वो देकर जो वो चाहते हैं, यानी मुझे। फिर वो वासिल से कहता है, अब मेरी बात गौर से सुनो। जंगल में आगे बढ़ते हुए शामिल महमूद पाशा से कहता है, मेरे पाशा में इस कासिम को बरसों से जानता हूँ, वो कभी बूढ़े दरख्त पर टेक नहीं लगाता। बाली बे पूछते हैं, शामिल साहब आपके ख्याल में ये कौन है? तो शामिल कहता है, शायद कोमिनोस या कोई और। तो महमूद पाशा कहता है, मुझे नहीं मालूम कि कासिम साहब को किसने डराया या किसने उसका साथ दिया और किसने जिसारत दी उसे, लेकिन मैं जानता हूँ कि बुज़दिल आदमी इन जमीनों पर ज्यादा देर नहीं रहता। बायजिद को आगे बढ़ता हुआ देखकर सुलेमान मुस्कुराते हुए कहता है, बायजिद। फिर पैदरी से कहता है, पैदरी हमें अपनी सलाहियतें दिखाओ। ये सुनते साथ ही पैदरी सिपाहियों के साथ आगे बढ़ जाता है। कुछ ही देर के बाद काफिले पर तीर बरसा दिए जाते हैं। सब एकदम घोड़ों से उतर जाते हैं और महमूद पाशा बुलंद आवाज से कहते हैं, शहजादे की हिफाजत करो। ये कहते और सुनते साथ ही वो बाली बे के साथ आगे बढ़ते हैं और काफिरों पे टूट पड़ते हैं। महमूद पाशा एक ही हल्ले में कई काफिरों को मार गिराते हैं। बाली बे और शामिल की तलवार भी आबोताब से चल रही होती है। पोर्ट्स में वासिल आगे बढ़ रहा होता है कि इधर उधर से बिसात, कंतुराली और विलाद उसे घेर लेते हैं। उन्हें देखकर वासिल कहता है, तुम कहां से आ गई? तो बिसात कहता है, क्या तुम किसी और की तवक्को कर रहे थे? विलाद उसके पीछे से कहता है, ये क्या है माहीगीर, क्या तुम किसी और के लिए भी जासूसी कर रहे हो? तुम्हें इस कोने में कौन मिलने आएगा? बिसात कहता है, क्या तुमने उसका ख्याल रखा? तो वसाइल कहता है, मैं पादरी जान को उस जगह पर लाने के लिए कुछ नहीं कर सकता था जहाँ तुम चाहते थे। कंतुराली उसे दबोचते हुए कहता है, मैंने तुमसे कहा था कि हमें ये काम आज ही खत्म करना होगा। तो वासिल कहता है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा मालूम है जो तुम्हें उसके पास लेकर जाएगा। पादरी जान आज शाही कब्रिस्तान जाएगा। कंतुराली पूछता है, वहाँ वो क्या करेगा? तो वासिल कहता है, मैं नहीं जानता, मैं बस इतना ही जान सका। विलाद उससे कहता है, एक खुफिया और अहम मालूमात है, शाबाश, जाओ और इसे आज। वासिल कहता है, जाओ और आज इसे खत्म करो। अगर आज तुम ये ना कर सके तो फिर पोर्ट्स में ना रुकना। ये सुन के कंतुराली कहता है, ठीक है, हम उसे संभाल लेंगे, हमारी तरफ से खबर का इंतजार करना, अब जाओ। ये सुनते साथ ही वासिल चला जाता है और बसात कहता है, वो आदमी शाही कब्रिस्तान में क्या करेगा? अगर ये एक जाल हुआ तो क्या होगा? तो विलाद कहता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, वो नहीं जानता कि हमारे पास कागज का टुकड़ा है, शायद उसे लगता हो कि वो वहाँ किसी कब्र में है। कंतुराली कहता है, फिर उसे वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हम उसे पकड़कर कागजात हाथ में ले लेंगे। विलाद आगे बढ़ने लगता है तो कंतुराली उसे रोकते हुए कहता है, आपको नहीं आना चाहिए। विलाद उससे कहता है, क्या हुआ कंतुराली, मुझे भी हुक्म मिला है। तो कंतुराली उससे कहता है, सुल्तान महमद ने आपको हमारे साथ क्यों भेजा? क्योंकि आप हिकमत से मालूमात हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ना करे अगर आपके साथ कुछ बुरा हो गया तो क्या होगा? सिर्फ हिकमत ही इसको संभाल सकती है। तुम्हारी हिकमत की रोशनी बाहर नहीं जानी चाहिए और इसलिए तुम पीछे रहो। ये कहते साथ वो बसात के साथ वहाँ से चला जाता है। जंगल में पैदरी के सिपाही मुसलसल कट रहे होते हैं। बायजिद भी खुद का दिफा कर रहा होता है। पीछे से पैदरी कुछ सिपाहियों के साथ उसकी जानिब बढ़ता है और रास्ते में आने वाले उस्मानी सिपाहियों को शहीद करता ही चला जाता है। पैदरी को देखकर बायजिद को बहुत गुस्सा आता है। पैदरी भी उसे गुस्सा दिलाने के लिए गला काटने का इशारा करता है। ये देखकर बायजिद उसकी जानिब बढ़ता है तो पैदरी उसे जाल में घसीटने के लिए भाग पड़ता है। बायजिद को जंगल की जानिब भागता हुआ देखकर महमूद पाशा चिल्लाते हुए कहते हैं, शहजादे के पीछे चलो। ये कहते और सुनते साथ
مارتے وہ سب اس کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب